Online education, Marathi Madhyam. Dear friends, today we are going to discuss today's class is 9. Today's subject is English and topic is activity sheet. In the activity sheet, we are going to discuss about how to attempt question number 3, A and B. First, I would like to say myself. Myself, Anil Trambak More, RA Colony, Municipal Secondary School, Goregaon East. In the activity sheet, we are going to discuss again poetry. How to attempt question number 3, A and B. Dear student, in our activity, we already have done 2 sections. Which is this 2 sections? We should know what we did in our activity sheet till now. The first is section 1, language study. In this language study, there are 2 parts. One is A and second is B. Section 2, prose. In this part also, there are 2 parts, A and B. Now today we are going to discuss the question number 3. The 3 questions, there are 2 parts, A and B. Question number 3, A carries 5 marks. It stands for poem for comprehension. हा जो क्वेश्चन नंबर 3 असणार आहे हा पोएम फॉर कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे तुमच्या आकलन शक्तीवर आधारित असणार आहे. क्वेश्चन नंबर 3 बी, इट ऑल्सो कॅरीज 5 मार्क्स आणि हा प्रश्न असणार आहे ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम म्हणजे कवितेचं रसग्रहण. क्वेश्चन नंबर 3 total carries 10 marks. Now let us see, in this question there are 3 activities, A1, A2 and A3. Comprehension means the ability to understand something. Here comprehension means the ability to understand something. Here which type of comprehension? Poem. Question 3A, A1 will be simple factual activity carrying 2 marks. The activity will be of objective type like fill in the blanks, complete the following sentence with the help of the poem, true or false, choose the correct alternatives and complete the sentence. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ज्यावेळेस एक कविता शिकतो त्यावेळेस ज्यावेळेस आपण वर्कशॉप बघतो त्यामध्ये ज्या ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या असतात त्याच ऍक्टिव्हिटी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये विचारलेल्या असतात. उदाहरणार्थ फिल इन द ब्लँक्स, रिकाम्या जागा भरा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम, खालील वाक्य पूर्ण करा, ट्रू ऑर फॉल्स, चूक किंवा बरोबर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स अँड कंप्लीट द सेंटेन्स, योग्य पर्याय निवडून उत्तर वाक्य पूर्ण करा. बघा, the answer of this activity will be easily found in the poem extract. या क्वेश्चन नंबर 3A याची ऍक्टिव्हिटी जी आहे पोएम, आपल्याला याचं उत्तर इझिली कवितेच्या स्टांजामध्ये सापडणार आहे. नाउ लेट अस सी द example. How to attempt this activity? The first, read the following extract and complete the activity. We are going to discuss about the question number 3. In this activity, there is a first question, A1. First, read the poem. Walk a little slower, daddy, said a little child small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. एकदा कविता वाचून झाल्यानंतर म्हणजे आपण जे शब्द आहेत बघा इथं हायलाइटेड केलेले
ते तुमच्या लक्षात येईल, परंतु ऍक्टिव्हिटी सीट मध्ये कोणत्याही प्रकारचे शब्द हायलाइटेड केलेले नसणार आहे. जस्ट यू अंडरस्टँड better, that's why I use this word. The first question is there, A1. Put the words given in the brackets in the proper blanks. A1 activity सोडवताना this activity like fill in the blanks. ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ही रिकाम्या जागा भरा यासारखीच आहे. The first question is the dot dot is talking to is. आता या ठिकाणी टॉक आणि सेड हे स्पीकशी संबंधित शब्द आहेत, म्हणून कोण बोलत आहे? द चाइल्ड. द चाइल्ड इट इज टू इट्स. आता कोणाला? वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी. डॅडी म्हणजेच फादर. द चाइल्ड इज टॉकिंग इट्स टू फादर. द सेकंड वन, द लीडिंग. कोण लीड करत आहे? फादर. द फादर इज लीडिंग अँड द चाइल्ड इज फॉलोइंग. दिस इज अ व्हेरी सिंपल ऍक्टिव्हिटी. यू कॅन फाइंड द आन्सर इन द एक्सट्रॅक्ट. नाउ लेट अस सी. Child, father, father, child. The question 3A. The answer will be as like. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्टिव्हिटी सीट सोडवत असणार आहे त्यावेळेस परत रिपीट प्रश्न लिहायचा नाही, तर फक्त जस्ट कीप द नंबर अँड राईट द आन्सर. A1 question 3A, first activity A1 and first question, first activity the child is talking to its father, and second one is the father is leading and the child is following. This is a simple activity. Now see the second activity A2. How to attempt this activity? A2 will be a complex factual activity. कवितेमध्ये जो दुसरी ऍक्टिव्हिटी असणार आहे बघा, ती आहे कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल. मीन्स व्हॉट? धिस पोयम विल टेस्ट अंडरस्टँडिंग ऑफ द पोयम एक्स्ट्रॅक्ट. जी कविता तुम्ही शिकलेली असणार किंवा ऍक्टिव्हिटी मध्ये विचारलेली असणार आहे, ती कविता तुम्हाला किती समजली त्याचं मूल्यमापन करण्यासाठी हा प्रश्न असणार आहे. त्याच्यामध्ये कोणती प्रश्न असणार? कंप्लीट द वेब म्हणजेच आकृतीबंध पूर्ण करा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स म्हणजे खालील वाक्य पूर्ण करा. मॅच द कॉलम जोड्या जुळवा. ऑर इट मे बी WH क्वेश्चन, आणि एखादा WH क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. मे बी. द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन मे बी फाउंड इन द पोयम. आता A2 चं जर आन्सर शोधताना काय होणार आहे? मे बी फाउंड इन द पोयम. कवितेमध्ये दिलेला ज्या A1 सारखंच आन्सर सापडू शकेल, बट यू मे हॅव और यू मे हॅव टू थिंक समथिंग. जर इझिली कवितेमध्ये सापडलं नाही तर यू मे हॅव टू थिंक समथिंग. तुम्हाला विचार करून कवितेचे आन्सर A2 चे आन्सर लिहायचे आहे. दिस ऍक्टिव्हिटी विल कॅरी 2 मार्क्स. A2 ऍक्टिव्हिटी सुद्धा 2 मार्काला विचारलेली असणार आहे. नाउ लेट अस सी द वन एक्झाम्पल हाऊ टू अटेम्प्ट दिस ऍक्टिव्हिटी. A2 complex factual activity. Just I read the poem again. Walk a little slower, daddy, said a little say child so small. I am following in your footsteps and don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. कविता वाचन करण्याचा फायदा काय होणार आहे मुलांनो, की ज्यावेळेस तुम्ही प्रश्न ऍक्टिव्हिटी सोडवायला घेणार आहे की त्यामधले जे शब्द आहेत ते तुमच्या लगेच लक्षात येणार आहेत. आता या प्रश्नात हा प्रश्न बघा कसा आहे. डज द वॉक रेफर ओनली टू द ऍक्ट ऑफ वॉकिंग? व्हॉट डज द पोएट ऍक्च्युअली मीन टू से? वॉक हा शब्द हा चालण्याची कृती करण्यासाठीच वापरलेला आहे का? व्हॉट डज द पोएट ऍक्च्युअली मीन टू से? कवीला नेमकं काय म्हणायचं आहे? तर बघा या A2 ची सोडवताना आता आपल्याला फर्स्ट क्वेश्चन सारखंच आन्सर इझिली मिळणार नाही.
तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द पोयम, कवितेचा अर्थच काय आहे तर बघा, नो द वर्ड वॉक डज नॉट रेफर ओनली टू द ऍक्ट ऑफ वॉकिंग. जो वॉक शब्द आहे तो फक्त वॉकिंग चालण्याची कृती करण्यासाठी वापरलेला नसून the poet wants to say that the father should communicate his thought and feeling to the child. कवीला असं वाटतं की वडिलांनी जे छोटं बालक आहे त्याच्यासोबत काय करायला पाहिजे, कम्युनिकेट म्हणजे बोलायला पाहिजे, संभाषण करायला पाहिजे, त्याचे विचार अँड फिलिंग टू द चाइल्ड, आणि त्या बालकाच्या भावना समजून घ्यायला पाहिजेत, अँड हेल्प हिम टू हर लर्न वेज ऑफ लाईफ, आणि जीवनाविषयी चांगला मार्ग शो जगण्यासाठी दाखवायला पाहिजे, बाय शोईंग हिम हर द चाइल्ड हाऊ टू बिहेव अँड ऍक्ट फॉर लिव्हिंग अ गुड. चांगला विषय जगण्यासाठी चांगलं वर्तन कसे बालक शिकतील असं कवीला म्हणायचं आहे. नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्स्चुअल ऍक्टिव्हिटी. इट इज दिस ऍक्टिव्हिटी इज चॅलेंजिंग फॉर यू. A2 ऍक्टिव्हिटी इज चॅलेंजिंग फॉर यू. थोडी चॅलेंज असणार आहे. हाऊ टू राईट बघा. It the answer will be as like just A1 सारखंच इथं काय करायचंय, ऍक्टिव्हिटी जो प्रश्न असणार आहे तो परत लिहायचा नाहीये. कीप इट द नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटी अँड राईट आन्सर. नाउ सी द थर्ड ऍक्टिव्हिटी. क्वेश्चन 3, A3. A3 will be an activity based on poetic device. You have to identify them. आता A3 जी ऍक्टिव्हिटी असणार आहे ही ॲज लाईक A1 पहिल्या ऍक्टिव्हिटी सारखीच असणार आहे. सिंपल, इझी. यू फॉर एक्झाम्पल राइम्स. Rhymes means what? In 5th standard we are here. The rhymes rhyme scheme. This is a new pattern for you this year. Figure of speech also, this is a new pattern for you. But first is rhymes. Yamak. Rhyme scheme means what? कवितेची रचना. and figure of speech म्हणजे की त्या कवितेमध्ये कोणता भाषा अलंकार वापरलेला आहे. इट अल्सो ऑब्जेक्टिव्ह टाइप ऍक्टिव्हिटी. ही ऍक्टिव्हिटी कशी असणार आहे, वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची, एकदम इझी असणार आहे. इट कॅरीज 1 मार्क्स. एका मार्कासाठी विचारली जाणार आहे. सी द अगेन एक्झाम्पल ऑफ दिस ऍक्टिव्हिटी. क्वेश्चन 3, A3. नाउ जस्ट रीड. Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. I am following your footsteps and don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, Daddy, for you are leading me. एक 30 सेकंदामध्ये कविता वाचून होते, 15 ते 30. एकदा कविता वाचून घेतल्यानंतर आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी सोडवताना अतिशय मदत होणार आहे. A3 ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिव्हाइसेस. बघा कोणती ऍक्टिव्हिटी विचारली. फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टांजा. की कवितेमध्ये रायमिंग वर्ड्स म्हणजे एमक जुळणारे शब्द कोणते आहेत. आता या ठिकाणी बघा हायलाइटेड केलेला आहे रेड कलर मध्ये. ते तुम्हाला इझिली यू कॅन इझिली फाउंड नाऊ, बट इन एक्झाम त्या ठिकाणी कधी कोणतंही हायलाइटेड केलेलं नसणार आहे. जस्ट you understand, that's why you can see. The first is small and fall, and second one is see and me. But what is the rhyme? Rhyme म्हणजे काय? If two words rhyme, they end with the same sound. कवितेच्या शेवटचे जे शब्द आहेत त्यांच्या जोड्या जुळवताना ज्या शब्दांचा साऊंड म्हणजे उच्चार सारखा येतो त्याला आपण काय म्हणतो, राईम स्कीम. नाउ लेट अस सी द आन्सर. द आन्सर विल बी ॲज लाईक. हिअर ऑल्सो डोंट राईट क्वेश्चन अगेन, जस्ट कीप इट द नंबर अँड राईट आन्सर. A3 answer 1 small fall. Second, see me.
Okay, now we have seen the how to solve activity 1, the whole activity of question number 3A. Answer key will be as like. शेवटी तुमची ज्यावेळेस ऍक्टिव्हिटी सीट सोडवणार आहे त्यावेळेस तुमचा जो पेपर असणार आहे ऍक्टिव्हिटी सीटचा त्या एका पेजवर अशा प्रकारे तुमची उत्तर असतील. A1 answer 1 and 2, A2 answer, A3 answer. Now friends, next question 3B, the second activity असेल 3, question number 3B. It is also 5 marks. Question number 3B, appreciation of the poem. appreciation म्हणजेच कवितेचं रसग्रहण करायचंय आपल्याला. कसं करणार बघा. How to attempt this question? Question number 3B. In the question 3B, you will be given the full poem in the activity sheet along with the points. हा प्रश्न सोडवत असताना तुम्हाला एक पूर्ण कविता दिलेली असणार आहे along with the points, म्हणजे त्या कवितेचे कोणते पॉइंट्स लिहायचे. रीड द पोएम फर्स्ट. या ठिकाणी सुद्धा कविता परत वाचायची आहे. Based on the points, write the appreciation of the poem. Make sure that you cover all the given points. appreciation लिहिताना जे 5 पॉइंट दिलेले असतील ते सर्व कव्हर झाले का नाही हे आपल्याला काय करायचंय लक्षात ठेवायचं. बघा क्वेश्चन 3B, appreciation of the poem points will be as like. आता पॉइंट कोणते असणार आहेत appreciation लिहिताना. The first one is title for half marks, poet half marks, rhyme scheme 1 mark, figure of speech 1 mark, theme and central idea 2 marks. Now let us see the one by one. Appreciation of the number 3A मध्ये वेगळी कविता असणार आहे आणि क्वेश्चन नंबर 3B मध्ये वेगळी कविता विचारलेली असणार आहे. परंतु क्वेश्चन नंबर 3B मध्ये तुम्हाला पूर्ण कविता दिलेली असणार आहे विथ टायटल, विथ पोएट. Now see the first point of the appreciation, title. How to find it? टायटल म्हणजे कवितेचं जे नाव आहे ते कसं शोधणार, तर कवितेच्या वरती तिथं त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑलरेडी दिलेलं असणार आहे. आन्सर लिहिताना फुल सेंटेन्स मध्ये लिहायचंय. द टायटल ऑफ द पोयम इज होप इज द थिंग विथ फेदर. बघा टायटल असा पॉइंट असणार आहे, फक्त तुम्हाला शोधून लिहायचंय. इट इज व्हेरी व्हेरी इझी. होप इज द थिंग विथ फेदर, फक्त कवितेचं नाव लिहायचंय. द सेकंड पॉइंट इज पोएट. आता पोएट आणि पोएटिस म्हणजे कवी किंवा कवयित्री असं असणार आहे आणि याचं जे उत्तर असणार आहे ते कवितेच्या बॉटम म्हणजे खाली तुम्हाला मिळणार आहे. बघा द पोएटिस ऑफ पोएम इज इमिली डिकिन्सन. कवयित्री कोण आहे तर इमिली डिकिन्सन. Number 3 point, rhyme scheme. This point is new for you. Rhyme schemes. What is difference between rhyming words and rhyme scheme? In question number 1, A3 activity, we have seen the rhyming words. Now, what is mean by rhyme scheme? Rhyme scheme म्हणजे काय तर बघा, pattern of rhymes used in a poem and the end of lines in each stanza. This pattern of rhymes or rhyme scheme is shown with the help of letters to the alphabets as AA, BB or AB, AB. Rhyme scheme म्हणजे काय असणार आहे बघा. rhyme scheme देताना तुम्हाला जे यमक जुळणारे शब्द असतात बघा आपले, मग आपण शोधतो शेवटचे
शेवटचे अक्षर साऊंड सारखा जर असेल तर आपण त्याला यमक म्हणतो. त्याचप्रमाणे राईम स्कीम कशी असणार आहे बघा. राईम स्कीम कवितेतील प्रत्येक ओळीच्या अखेरीस येत असतात बघा. राईम आपण राईम स्कीम बघतोय बघा. तर त्याच्या अगोदर आपल्याला रायमिंग वर्ड्स कसे शोधतात बघा. कवितेतील प्रत्येक ओळीच्या अखेरीस येत असतात, त्यांचे ध्वनी उच्चार सारखे असतात. उदाहरणार्थ ब्लो, स्नो असे काही शब्द असतील. आता या ठिकाणी काय आहे बघा, सोल, ऑल. कडव्यातील नियमित यमक योजनेला राईम स्कीम असे म्हणतात. कडव्यातील नियमित यमक योजनेला राईम स्कीम असे म्हणतात. Now let us see the example of rhyme scheme. Remember, we are going to see the third point, rhyme scheme. कवितेची रचना कशी असणार आहे बघा. तुमच्या समोर एक कविता आहे. त्या ठिकाणी काय आहे, सर्व लास्ट वर्डला हायलाइटेड केलेला आहे. यू कॅन फाइंड इझिली. फर्स्ट स्टांजा, फेदर, सोल, वर्ड्स, ऑल. पहिल्या स्टांजासाठी बघा काय करणार आहे, तर फेदर्स उच्चार करायचा आहे आणि कीप इट द ए लेटर्स. सोल, आता एस अँड एल, फेदर अँड सोलचा साऊंड जो आहे तो वेगळा आहे म्हणून काय करणार, दुसरं लेटर्स घेणार बी. वर्ड्स, फेदर्स अँड वर्ड्स. फेदरचा जो साऊंड आहे आणि वर्ड्सचा जो साऊंड आहे तो सेम आहे, त्यामुळे फेदर साठी कोणता राईम स्कीम वापरलेला आहे आपण, ए. त्याच प्रकारे आता ऑल, सो ऑल, जे सोल साठी आपण काय केलेलं आहे, राईम स्कीम वापरलेला आहे ते ऑल साठी वापरणार. म्हणजेच बघा, फेदर्स आणि वर्ड्सचा असणार आहे ए ए, सोल आणि ऑलचा असणार आहे बी बी. Just as like second stanza, AB, AB, but third stanza is different. Land, A, C, extremity, me. बघा, लँडचा उच्चार फक्त वेगळा आहे आणि सी, एक्स्ट्रीमिटी, मी यांचा उच्चार कसा आहे, सेम आहे, म्हणून ए बी बी. हाऊ टू राईट आन्सर इन द एक्झाम. तर याचं उत्तर लिहिताना तुम्हाला एका स्टांजाचं जरी लिहिलं तरी चालणार आहे. कीप इट, राईट द फर्स्ट स्टांजा अँड जस्ट राईट अ ए बी ए बी. द फोर्थ पॉइंट इज फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन. कवितेमध्ये जे अलंकार आहे, तर या कवितेमधला अलंकार आहे पर्सोनिफिकेशन. व्हॉट इज मीन बाय personification? When the rapper meet object, ideas, emotion as a living thing. ज्यावेळेस एखादी काल्पनिक गोष्ट असेल किंवा घटना असेल, त्या ठिकाणी लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे जिवंत आहे अशी दाखवलेली आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, पर्सोनिफिकेशन. हिअर होप इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग्स. या ठिकाणी होप म्हणजे पक्षी आहे बघा, ती नॉन लिव्हिंग थिंग आहे, बट इट इज डिस्क्राइब ॲज अ लिव्हिंग थिंग्स, बर्ड. पक्षी म्हणून त्याला काय केलेलं आहे, लिव्हिंग थिंग्स दाखवलेला आहे. होप रिप्रेझेंट हिअर ॲज अ लिव्हिंग थिंग्स, रिप्रेझेंट केलेला आहे होपला. सो इट इज एक्झाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. The last question number 3B, answer key will be as like. आता या ठिकाणी थीम आणि सेंट्रल आयडिया आपण डायरेक्ट घेतलेली आहे बघा. फर्स्ट द टायटल, तुमची जी आन्सर की असणार आहे क्वेश्चन नंबर 3B अशा प्रकारे असेल. टायटल, द टायटल ऑफ द पोएम इज होप इज द थिंग विथ फेदर. पोएट पब्लिक पोएटिस, पोएट असेल तर पोएट वापरायचं, पोएटिस असेल तर पोएटिस. The poetess of the poem is Emily Dickinson. Rhyme scheme, the rhyme scheme of the poem is first two stanzas is A B A B, whereas in the third stanza is A B B B. Figure of speech, just write as it is. Figure of speech म्हणजेच अलंकार, भाषिक अलंकार.
बघा एकदा परत, राईम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, हे 2 पॉइंट थोडे तुमच्यासाठी वेगळे असणार आहेत. थीम, कवितेची थीम काय आहे, तर जर तुम्हाला ही कविता समजली तर मेन गाभा म्हणजे कवितेची मेन सेंट्रल आयडिया, कविता कशाला उद्देशून आहे, काय मेसेज आहे कवितेमधला, तो लिहायचा आहे. बघा, इन दिस पोएम द सेंट्रल आयडिया ऑफ पोएम इज एव्हरीवन्स लाईफ, देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम डिफिकल्टीज. बघा या ठिकाणी 2 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. होप इज द थिंग, म्हणजे जीवन जगत असताना एव्हरीवन्स म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये प्रॉब्लेम्स अँड डिफिकल्टीज असतात. प्रॉब्लेम्स अँड डिफिकल्टीज बोथ देर आर 2 वर्ड्स. प्रॉब्लेम्स मीन्स व्हॉट, समस्या, आणि डिफिकल्टीज म्हणजे अडचणी. काय बघायच्या मध्ये, प्रॉब्लेम्स ह्या लॉंग टर्मचे असतात आणि डिफिकल्टीज हे शॉर्ट टर्मचे असतात. डिफिकल्टीज लगेच सॉल्व्ह होतात आणि प्रॉब्लेम्सला थोडा कालावधी लागतो. वन शुड गो अहेड होपफुली, जर एखादा आशेने आपण जर पुढे जात असो, व्हॉट एव्हर मे बी कंडिशन, कोणत्याही प्रकारची परिस्थिती असेल, इफ वन इज होपफुल, जर आपण आशादायी असू, ही सी विल शुअरली फेस एनी प्रॉब्लेम, कोणताही व्यक्ती काय करणार आहे, तो प्रॉब्लेम फेस करणार, अँड कम विल एबल टू फाइंड सोल्युशन फ्रॉम द प्रॉब्लेम, आणि त्याच्यावर काय करणार आहे, सोल्युशन म्हणजे मार्ग काढणार आहे. अशा प्रकारची कवितेची थीम असणार आहे. परत एकदा बघा, क्वेश्चन तिसरा बी, आन्सर की विल बी ॲज लाईक. या क्वेश्चन तिसरा बी मध्ये तुम्हाला 5 पॉइंट असतील. टायटल दिलेलं असणार आहे, पोएट दिलेलं असणार आहे, राईम स्कीम थोडी प्रॅक्टिस करायची, तुम्हाला राईम स्कीम येईल. फिगर ऑफ स्पीच, प्रत्येक कवितेतील एक फिगर ऑफ स्पीच पाठांतर करून ठेवायचंय. थीम, ट्राय टू राईट युअर ओन आन्सर ऑल्सो. या ठिकाणी थीमचा तुम्हाला इमॅजिनेशन करायचे, तुम्हाला कविता कशा प्रकारे समजली, आणि ट्राय टू राईट द आन्सर ऑफ द 5th क्वेश्चन. द लास्ट बघा, थीमचं जे आन्सर असणार आहे अशा प्रकारे असेल. नाऊ व्हॉट डिड वी लर्न टिल नाऊ. आता आपण आतापर्यंत काय शिकलो बघा, तर तुमची पूर्ण ऍक्टिव्हिटी क्वेश्चन नंबर 3 ए अँड बी कशी असणार आहे बघा. एका पेजवर क्वेश्चन नंबर 3 असेल आणि सेकंड पेजवर क्वेश्चन नंबर 3 बी असेल. आन्सर की विल बी ॲज राईट A1, A2, A3. तो क्वेश्चन 3B आन्सर की विल बी ॲज लाईक. परत आन्सर की क्वेश्चन 3B ची अशा प्रकारे असेल, जस्ट राईट आन्सर, डोंट रिपीट क्वेश्चन. नाउ डिअर स्टुडंट, होमवर्क आहे तुमच्यासाठी, कंप्लीट द चार्ट. बघा आता आपण एका कवितेचं काय शिकलो, कॉम्प्रिहेन्शन अँड ऍप्रिहेन्शन. आता तुम्हाला होमवर्क साठी असणारे ऍप्रिहेन्शन. आता हे ऍप्रिहेन्शन हे होमवर्क करत असताना बघा, यू शुड डू युअर सेल्फ, डोंट आस्क टू युअर टीचर, फ्रेंड, ट्राय टू फर्स्ट इन युअर सेल्फ. फर्स्ट तुम्ही काय करायचंय की हे जे होमवर्क असणार आहे ते तुम्ही स्वतः सोडवायचं आहे. बघा जस्ट सिंपल आहे. बघा, नेम ऑफ द पोएम काय करणार आपण, की कवितेचं नाव लिहायचे. आता फर्स्ट 2 युनिट्स तुम्हाला 2 युनिट घ्यायचे. जस्ट 1 एक्झाम्पल गिवन हिअर, एक एक्झाम्पल दिलेला आहे बघा. एक चार्ट काढायचा आहे तुम्हाला, नेम ऑफ द पोएम, नंतर पोएट लिहायचे 1.3, 2.1, 2.4. देन राईम स्कीम, तिन्ही कवितेचे काय करायचे, राईम स्कीम शोधण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ अलंकार, तुम्ही यू कॅन यूज एनी रेफरन्स बुक but you should try yourself. And then theme, central idea, try to make your own notes. ठीक आहे. होमवर्क देन ज्यावेळेस तुम्हाला हे समजणार नाही, you can take help of your teacher and your
friends. Thanks, friend. Have a good day.